بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية باليمن. على البليزير de vous présenter. فنبدأ في هذا اليوم بإذن الله عز وجل في هذه الدروس في مناسك الحج والعمرة في ضوء الكتاب والسنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. Harmonier Ibn Ahmad al-Maghribi حفظه تعالى. Cours numéro 2. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فنواصل بإذن الله عز وجل هذه الدروس في شرح مناسك الحج والعمرة. وفي الدرس السابق أخذنا بعض المسائل ومنها فضل الحج والعمرة، et on a cité des أدلة في ذلك. كذلك on a cité des آداب مهمة، منها الإخلاص، et ça c'est أهم ما يكون، la sincérité. كذلك on a cité التعليم، الاجتهاد في التعليم، أي avant d'aller au hajj de faire des efforts في هذا الباب. كذلك on a cité صحبة الأخيار، ملازمة الأخيار والفضلاء، أي les bonnes fréquentations. كذلك parmi les comportements que Cheikh Abdel Mohsin il a cité الأخلاق، التحلي بالأخلاق الكريمة، أي les bons comportements. كذلك on a clôturé بهذا الاشتغال بالذكر والدعاء والاستغفار وقراءة القرآن etc. كذلك on a pas cité et on cite الآن أن من أفضل ما يحرص عليه من وفقه الله تعالى للذهاب إلى تلك الأماكن المقدسة، أي parmi la chose la plus utile, ou une des choses les plus utiles pour celui que Allah subhanahu wa ta'ala lui a facilité d'aller هناك في بلاد الحرمين، c'est الاستفادة من أهل العلم وزيارتهم نعم، وزيارة أهل العلم والجلوس عندهم. فtout ça c'est من أهم ما يكون. ستستفيد إن شاء الله في مسائل الحج وفي غيرها، لأن cette période العلماء رحمة الله عليهم وحفظهم ils donnent beaucoup de leur temps aux حجاج، ils répondent à leurs questions, ils expliquent le manasik، لكن كذلك ils traitent des autres sujets. فأنت تستفيد بدلا من التجول هنا وهناك في الأسواق. بعض الناس والله المستعان ربما لا يجلس جلسة عند عالم من علماء السنة هناك، وشغله الشاغل الأسواق، لا يدخل من هنا ويخرج من هنا، et il perd son temps. Il perd son temps. التسوق tu peux le faire en un jour، أي les courses que tu as besoin, les cadeaux etc. والباقي الجلوس عند أهل العلم فتستفيد. فلهذا النية، tu mets نية pour le hajj والعمرة. كذلك من وفقه الله سبحانه وتعالى يمن نية pour طلب العلم كذلك، ولو c'est un mois فيه خير كثير وبركة pour celui qui connaît l'importance de l'وقت. Et ما تدري est-ce que tu vas revenir أم لا، ربما tu meurs هناك tu meurs avec cette نية الحج والعمرة بإذن الله، et كذلك en tant que طالب علم. هذا c'est مهم. كثير من الناس sont في غفلة عن هذا. كذلك ننبه avant de commencer أن à partir de demain إن شاء الله le درس sera à 19h أحسن، لأن الآن المغرب وقت المغرب ça commence à descendre، et pour laisser du temps aux frères qui se préparent إن شاء الله on avance un peu. إن شاء الله à partir de demain on commence à 19h، on commence plus à 19h15. هذا تنبيه. اليوم نبدأ بمسألة مهمة وهي حكم الحج، أي est-ce que le hajj c'est obligatoire أم لا. أولا on cite التعريف، العلماء le citent، أي c'est quoi la définition du hajj. لغة الحج c'est القصد. قال الخليل رحمة الله عليه كثرة القصد إلى معظم، أي c'est avoir l'intention d'une chose، c'est ça le hajj في اللغة. لكن كما قال ابن فارس رحمة الله عليه قال ثم اختص بهذا الاسم القصد إلى بيت الله الحرام إلى آخره، أي pour faire الحج. نعم، فلغة
Al-qasd, et avoir l'intention d'une chose, de faire une chose. Lakin, c'est devenu un ism pour celui qui a l'intention de se rendre fi Mecca pour faire al-hajj ou l'umrah. فلهذا شرعا, ils l'ont défini, التعبد لله عز وجل بأداء المناسك على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Et on peut rajouter في زمان مخصوص. Donc, c'est avoir cette niya. Tu fais ces choses que tu vas faire, في المناسك, الطواف, قبل ذلك الإحرام والسعي والحلق, etc. Tout ça, c'est lillahi azza wa jal. Tout ça, c'est fondé sur le kitab wa sunnah à un temps bien précis, dans un endroit bien précis. L'endroit, c'est Mecca. كذلك Mina, Arafat, tous les endroits qu'on va voir en détail, incha'Allah ta'ala. Et al-waqt, à un temps bien précis, ça commence le 8 de Dhul Hijjah, comme on va voir dans les durus. فهذا هو الحج. أما العمرة لغة c'est الزيارة, c'est une visite. وشرعا التعبد لله تعالى بالطواف بالبيت بالصفا والمروة والحلق والتقصير. C'est ça al-umrah. Vous avez remarqué que dans le tarif de l'umrah, on ne cite pas un waqt makhsous. لماذا؟ لأن العمرة tu peux la faire في رمضان, tu peux la faire في ذي الحجة, tu peux la faire في ذي القعدة, tu peux la faire في شعبان, etc. Et parmi les meilleures périodes, bien sûr, au Ramadan. شهر رمضان pour faire l'umrah. فلهذا dans le tarif, العلماء ne citent pas وقت مخصوص. انظر الممتع شرح زاد المستقنع للعلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه. C'est un كتاب نافع جدا في الفقه الممتع. أما الحكم فتعلمون أن الحج ركن من أركان الإسلام كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، أو في رواية الحج لمقدم، والحج وصوم رمضان. الحديث متفق عليه. فسن ركن من أركان الإسلام. Et la shak ولا ريب أن أركان الإسلام c'est obligatoire de les accomplir. فلهذا الحكم أي الآن on en vient à répondre à la question qu'on a posée au départ, حكم الحج أي est-ce que c'est obligatoire أم لا. الحج لواجب c'est obligatoire بالكتاب أي بأدلة الكتاب والسنة والإجماع. القرآن il prouve que le hajj il est obligatoire pour celui qui a la capacité, bien sûr. السنة كذلك والإجماع أي l'unanimité des savants. أما القرآن فقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الشاهد ولله على الناس حج البيت أي c'est un devoir que tu as envers Allah subhanahu wa ta'ala de faire al-hajj. Bien sûr, avec ce qayd, man istata'a ilayhi sabila. Et ça, في الحقيقة, c'est pour toutes les ibadat. كما قال عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. وفي حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال وما أمرتكم به فأتوا منهم ما استطعتم. فالعبادات, c'est lié avec la capacité. Si tu peux, tu fais. Si tu peux pas, t'as un udr shar'i. Et on va détailler ce shart al-istita'a dans le cours d'aujourd'hui, Inch'Allah. Al-istita'a, si tu as la capacité, tu fais. Si tu n'as pas la capacité, tu ne fais pas. Celui qui a la capacité, al-hajj c'est wajibun alayhi. Amma al-adilla fi sunnah, on cite hadith Abi Huraira radiyallahu anhu قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم il a fait un sermon, un prêche. قال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. هذا c'est un دليل واضح نص في وجوب الحج. قد فرض الله عليكم الحج فحجوا أي الله vous a rendu le hajj obligatoire, faites le hajj. فقال رجل أكل عام يا رسول الله. Un homme qui était dans cette assise
il a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que c'est obligatoire tous les ans, ya Rasulallah, et chaque mois de chaque année de Dhul Hijjah, on doit faire le Hajj? فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قالها ثلاثا. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas répondu. Cet homme, il a posé la question une deuxième fois. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas répondu. Cet homme, il a reposé cette question une troisième fois. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. Ça montre أن هذا الدين يسر. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله عز وجل. هذا النبي c'est une rahma pour l'umma. فالنبي صلى الله عليه وسلم, il a répondu لو قلت نعم, si je te réponds oui, vous ne pourrez pas. Il y aura une mashaqqa azima, tu dois faire le hajj tous les ans. الآن نحن l'époque où on vit أن الإيمان ضعيف, الناس sont في غفلة, وبعضهم ils n'ont pas encore fait حجة الإسلام alors qu'il a le قدرة المالية والبدنية, il a l'argent, il est en bonne santé, il peut faire le hajj, لكن ما وفق فما بالك tous les ans. فهذه c'est une ni'ma min ni'am Allah Azza wa Jal, أن الحج c'est obligatoire une fois dans ta vie أيها المسلم, et le reste c'est تطوع. Ça ne veut pas dire que tu ne le fais plus, là, تطوع. Comme on a vu hier, فضائل الحج خاصة التكرار, le fait de le faire tous les ans pour celui qui peut, ça efface les péchés de l'année. قال الإمام ابن المنذر رحمه الله في الإشراف. الإمام ابن المنذر c'est إمام كبير في الفقه وفي الدين وفي السنة, et il a un kitab ou deux livres qui sont connus, الإشراف والأوسط, et c'est des كتب مهمة pour طالب العلم خاصة في أبواب الفقه. قال أجمع أهل العلم على أن على المرء في عمره حجة واحدة حجة الإسلام. L'unanimité des savants, Anna, c'est une obligation pour l'homme et pour la femme, Al-Mar, ça englobe l'homme et la femme, de faire le hajj une fois dans sa vie. قال إلا أن ينذر المرء نذرا فيجب عليه الوفاء به. Et cette mas'ala, on l'a expliqué en détail في كتاب التوحيد النذر. المسلم il s'écarte de هذا لأن يشق على نفسه. النذر c'est de faire un vœu. Il fait un vœu de faire le hajj. Pas hajjatul islam. Hajjatul islam, que tu fasses un vœu ou pas, c'est wajib alayk. Là, il a fait le hajj qui est obligatoire, qui est un rukn min arkan l'islam, et il s'impose un autre hajj en faisant un vœu. Dans ce cas, ce hajj, le deuxième, il devient obligatoire. Il est obligé de le faire. وهذا on a démontré نحن شرح كتاب التوحيد أن هذا c'est makruh. بل بعض العلماء disent que c'est haram de faire un nadr هكذا. خاصة si il s'impose ou s'il fait un nadr mu'allaq, et si Allah subhanahu wa ta'ala il guérit mon enfant, je fais le hajj, ou si Allah subhanahu wa ta'ala il me donne telle chose, je fais le hajj. هذا لا شك أن أقل ما فيه c'est que c'est makruh, si c'est pas haram. Celui, pour revenir à notre sujet, qui fait ce nadr, il s'impose, le hajj devient obligatoire pour lui. وهذا t'as aucune حاجة, t'as pas besoin de ça أيها المسلم. Fais ton hajj obligatoire, et tu as une bonne niya, t'espères faire le hajj une autre fois, et min bab al-tatawwu' wal-nafl, et inshallah ta'ala khayr, sans t'imposer. لأن هذا النذر que tu t'imposes, ربما tu peux pas aller faire le hajj, et c'est obligatoire الآن, يبقى في الذمة, وهذا لا ينبغي. على كل حال الحج c'est obligatoire بالكتاب وبالسنة وبالإجماع, une fois dans sa vie, une fois dans la vie du musulman. وهذا الحج il a des shurut qu'on va étudier ensemble الآن. Et هذا الباب il est مهم, شروط الحج. Le premier shart, on va voir qu'il y a 5 shurut, un 6e pour la femme, al-mahram. Le premier shurut, al-islam. قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الكافر, ses œuvres ne sont pas acceptées. Abadan. Il n'est pas concerné. Il est concerné par l'islam, la shak. Et il doit délaisser le kufr, et il doit rentrer في الدين.
Lakin s'il fait le hajj et il n'a pas délaissé son din kufri et il n'a pas fait de tawbah et il ne s'est pas converti à l'islam, son hajj il sert à rien. C'est comme ceux, pour vous donner un rapprochement et qui est propagé beaucoup, c'est comme ceux qui font as-siyam, siyam ramadan et c'est pas des musulmans. Il le fait parce qu'il a des amis musulmans. C'est pas accepté abadan. Il faut que ça soit un musulman awalan. S'il veut faire le hajj, awalan il se convertit à l'islam. Il prononce les deux attestations. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Il délaisse le kufr. Et il déteste le kufr. C'est ça l'explication de la ilaha illallah. Il fait le salat. Celui qui fait le hajj et qui fait pas le salat, la hajj lah. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وفي الحديث الآخر بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. فهذا obligé أن celui qui veut faire le hajj أولا c'est un مسلم. أما الكافر فلا يقبل منه الحج ولا غير الحج. قال الإمام النووي رحمة الله عليه قال الشافعي والأصحاب أي الشافعية. تعلمون أن الإمام النووي c'est un شافعي المذهب رحمة الله عليه. Et il a un kitab مهم, un kitab نافع جدا في الفقه. C'est son kitab المجموع الشرح المهذب. Et c'est une référence في الفقه. قال الشافعي والأصحاب إنما يجب الحج على المسلم أو على مسلم بالغ عاقل حر مستطيع. Tout ça c'est les conditions qu'on va voir الآن. قال فإن اختل أحد الشروط لم يجب بلا خلاف. Il n'y a aucun khilaf في هذا. Il est obligé d'avoir ces conditions avant de faire الحج. قال فالكافر الأصلي وكذلك المرتد على الصحيح لا يطالب بفعله في الدنيا بلا خلاف. اي نعم. هذا c'est un نقل طيب de l'imam al-Nawawi qui démontre أن الكافر لا حج له. S'il fait le hajj, il n'est pas accepté. لا بد أن يتوب, لا بد يرentre في الإسلام, ثم il fait le hajj quand c'est la période du hajj, s'il a la capacité. Deuxième charte, donc le premier l'islam, être musulman. Et ça c'est un charte في جميع العبادات. الصلاة والصيام والزكاة toutes ces adorations pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala les accepte من عبد فلا بد من الإسلام. فلهذا لا تغتر les kuffars qui font des sadaqat أو un kafir qui fait الصيام أو il fait الصلاة مثلا il prononce pas الشهادة et il veut faire الصلاة فلا تغتر بهذا. Tout ça c'est غير مقبول عند الله. هذا الدين on a des fondements bien précis avec des adilla, avec aqwal ahl al-ilm. فهذا الدين on fait pas ce qu'on veut. هذا الدين il y a un bab, tu rentres من الباب. Et نعم. أما si tout le monde fait ce qu'il veut comme il veut, فلا. كذلك on précise أن الإسلام c'est pas un nom فقط. بعض الناس ربما يشانge son prénom et يظن أنه c'est un musulman. لا يكفي هذا. Le problème في الحقيقة c'est pas le prénom, لا العقيدة والمبدأ les fondements. Et نعم. Et le plus grand fondement de l'islam c'est le tawhid et délaisser le shirk ou le kufr. Deuxième condition, al-aqlu, la raison. Fal-majnoun, le hajj pour lui c'est pas obligatoire. Les shurut qu'on cite là c'est pour le wujub. Shurut al-hajj et shurut wujub al-hajj. Pour que le hajj devienne obligatoire, il y a des shurut. Premier, l'islam. Deuxième, al-aql. Fal-majnoun, il fait pas le hajj. C'est pas obligatoire pour lui. لماذا؟ لأنه il sait pas ce qu'il fait. القلم il est مرفوع عنه. كما جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أتي عمر الصحابي الجليل رضي الله عنه بمجنونة قد زنت. عمر c'était أمير المؤمنين رضي الله عنه à cette période et ils ont emmené une majnouna, une femme qui a perdu la raison et qui a fait zina. Ils l'ont emmenée عند عمر فاستشار فيها أناس. فعمر il a consulté certaines personnes. Qu'est-ce qu'ils vont faire? الآن elle a fait zina لكن elle est مجنونة. أما elle serait pas مجنونة فواضح واضح الرجم أو الجلد أو معروف
الحدود في هذا الباب. قال فأمر بها عمر أن ترجم. فعمر il a décidé que ترجم, elle se fait lapider. فمر بها على علي ابن أبي طالب رضي الله عنه فقال ما شأن هذه. Quand ils l'ont prise, هذه المجنونة, cette femme qui a perdu la raison et qui a fait zina, pour appliquer sur elle la sentence, ils sont passés vers Ali ibn Abi Talib, al-Sahabi al-Jalil, radiyallahu anhu. Il a demandé ما شأن هذه, qu'est-ce qu'elle a fait هذه. فقالوا مجنونة بني فلان زنت. Ils ont dit c'est Majnouna, la fille de un tel, elle a fait zina. قال فأمر, ils ont répondu à Ali, فأمر بها عمر أن ترجم. Donc ils ont démontré à Ali, Omar il a décidé de la lapider. فقال علي رضي الله عنه ارجعوا بها, أي faites demi-tour. ثم أتاه فقال, Ali il est parti voir Omar. Ça montre l'importance de nasiha. Et ça montre كذلك أن الإنسان il n'est pas معصوم. عمر رضي الله عنه c'est un صحابي جليل من الخلفاء الراشدين من المبشرين بالجنة, لكن il n'est pas معصوم. فلهذا علي رضي الله عنه il va le conseiller et il va lui montrer الحديث. قال ثم أتاه فقال يا أمير المؤمنين. Ça montre l'importance du bon comportement في النصيحة. Et ça montre كذلك أن c'est pas tout ce que tu sais أخي الكريم, les autres ils le savent. Ali الآن il a pas dit, il démontre pas à Omar أنه c'est une chose qui est claire, que pourquoi tu sais pas. أبدا. Ya Amir al-Mu'minin. Et il va lui citer, il va lui démontrer le hadith. Ça montre dès que tu conseilles wahid, c'est pas automatiquement les choses elles sont évidentes pour toi, elles sont évidentes pour lui. Là, on sah. Ya Fulan, est-ce que tu connais ce hadith? Tu lui cites le hadith et Inch'Allah il يكون خير. قال علي أما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاثة. Ça montre l'importance de l'hujja. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu الآن il a une hujja. Et l'hujja elle passe avant tout. تأملوا في بداية الأثر on a cité أن عمر استشار أناس. Et il a consulté des personnes. Et là, je sais qu'Anna Omar, il a consulté des sahaba qui sont avec lui. Ça n'a pas empêché Ali de conseiller et de citer Al-Hujja. Et ça nous montre que Al-Hujja, elle est aqwa. Et Al-Hujja, c'est la chose qu'on doit suivre. Voilà des autres, ils n'ont pas compris cette Hujja. Ou ils ne la connaissent pas. Là, on ne délaisse jamais Al-Hujja. Abadan. Belle, on la montre. Et celui qui veut le khayr, il suivra. Al-Hujja. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu الآن il va accepter. Et vous allez voir à la fin de la qissa il ne va pas lapider cette femme. Il n'a pas dit là à Ali, là il y a khilaf, ou là fulan il m'a dit, ou abadan. Il sait que Ali il a cité un qawl qui vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va accepter. Voilà, chacun Omar c'est من أسرع الناس لقبول الحق رضي الله عنه. قال يا أمير المؤمنين أما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاثة عن المجنون حتى يبرأ. Et c'est ça le shahid. المجنون حتى يبرأ. Jusqu'à qu'il est guéri. Tant qu'il est majnoun, il n'a pas la raison, فالقلم il est مرفوع. أي il n'est pas concerné par les obligations, etc. Il est là où c'est un majnoun, c'est comme un enfant. قال وعن النائم حتى يستيقظ كذلك celui qui dort. القلم il est مرفوع. ربما il dort et il dit un kalam qui n'est pas tayyib. Est-ce que dans ce cas-là, il est pris en compte? لا. لأن القلم il est مرفوع. قال وعن الصبي حتى يعقل. كذلك l'enfant حتى يعقل أي jusqu'à qu'il atteint l'âge de la raison. ففي هذا الحال l'enfant ولو il fait des choses مخالفة للشرع, il n'est pas pris en compte. قال عمر بلى. Ça nous montre أن ربما tu connais un hadith لكن le jour où il faut l'appliquer ربما tu l'oublies. أو tu as une غفلة. فعمر il connaissait le hadith لكن ربما il l'avait oublié رضي الله عنه. قال علي فما بال هذه ترجم. L'importance d'appliquer les hadiths, de connaître les hadiths et de les appliquer. فلهذا قال علي ما بال هذه ترجم. Et pourquoi هذه elle va se faire lapider et on sait que القلم est مرفوع عنها. فقال عمر لا شيء. قال فأرسلها. قال فأرسلها.
قال فجعل يكبر. Ça montre قوة إيمان عمر أنه quand il s'est rappelé de ce hadith, Ali radiyallahu anhu lui a rappelé ce hadith, فأمر, il a ordonné que cette femme, il la délaisse, il la lapide pas, et elle est partie. هكذا المعاملة مع الحجة. هكذا هؤلاء ils ont réussi. Et هكذا هؤلاء il y avait de la mahabba entre eux. Le but c'était le haqq. Le but c'est pas que moi j'ai raison, toi t'as raison. Le but c'est pas de suivre le qawl qui est le plus propagé ou la majorité ou la tendance. Abadan. Une hujja, on la suit. خاصة s'il y a un alim min al-ulama qui nous montre cette hujja, comme dans ce athar Ali ibn Abi Talib. كذلك c'est pas forcément celui qui a plus de ilm qui a toujours raison. Ou on prend son qawl. Ou al-afdal, la shak anna Umar il est afdal min Ali radiyallahu anhu bil ijma'. لكن الحجة elle passe avant. هذا الأثر رواه أبو داود وهو الصحيح عن علي وروي مرفوعا أي عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي مرفوعا عن عائشة رضي الله عنها وفيه ضعف. أي نعم روي عن عائشة فيه ضعف. أما الموقوف c'est la parole d'un sahabi. Ici la parole de Ali. فإل الصحيح عن علي موقوفا. Vous avez remarqué que Ali n'a pas dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Là, il a cité أن القلم il est مرفوع عن ثلاث. Le hadith روي عن عائشة مرفوعا فيه ضعف. لكن يشهد له حديث علي الموقوف. Avec le hadith de Ali le موقوف plus le hadith de Aïcha radiyallahu anhu, فالحديث il est ثابت. بل أثر علي الموقوف له حكم الرفع. فلهذا علي رضي الله عنه il a dit à Omar أما علمت, est-ce que tu ne sais pas que le qalam il est marfou'? هذا القول, est-ce que tu ne sais pas qu'il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui démontre هذا الشيء. فله حكم الرفع. لأن qui c'est qui va informer علي عن هذا أن القلم il est مرفوع. هذا c'est un حكم شرعي. فلا شك أن علي a pris هذا الكلام du prophète عليه الصلاة والسلام. انظر فتح العلام شرح بلوغ المرام لشيخنا محمد بن حزام حديث 1084 حديث عائشة إلى فصل le كلام qu'on vient de dire أي في الحكم على الحديث من حيث الإسناد. قال الإمام النووي رحمة الله عليه في المجموع قال أجمعت الأمة على أنه لا يجب الحج على المجنون. فأنت t'a cité le dalil أي أثر علي il est موقوف وله حكم الرفع et il est sahih. Et كذلك on te cite الإجماع. On citera beaucoup d'ijma' كلام أهل العلم لأن الإجماع c'est une حجة, c'est un دليل. الدليل t'as plusieurs أدلة, t'as le Coran, t'as le Sunna et t'as l'ijma'. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة. Cette umma ne peut pas se rassembler à la ضلال. Donc si elle se rassemble sur une chose, c'est que c'est forcément حق. فالإمام النووي il rapporte إجماع الأمة على أنه لا يجب الحج على المجنون. Ça c'est forcément حق. خاصة avec les adilla qu'on a vu précédemment. من الشروط كذلك البلوغ. البلوغ c'est la puberté. Atteindre l'âge de la puberté. هذا ça fait sortir l'enfant. قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة ومنهم الصبي حتى يبلغ. Donc la plume القلم مرفوعة أي il n'est pas pris en compte, ils sont pas pris en compte ces trois catégories de personnes. منهم الصبي, l'enfant حتى يبلغ, jusqu'à qu'il atteint l'âge de la puberté. Donc c'est pas une obligation pour l'enfant de faire le hajj. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله لا نعلم في هذا اختلاف. لا نعلم في هذا اختلاف. نعم, il n'y a pas de khilaf في هذا. Ce troisième shart al-bulugh, atteindre l'âge de la puberté, ça nous pose une question, hajj al-sabi. On voit beaucoup d'enfants qui font le hajj avec leurs parents, avec leurs oncles, avec des proches. فما حكم حجهم؟ قال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى في تبصير الناسك, c'est une رسالة نافعة في مناسك الحج, قال الصبي والعبد لا يجبان عليهما أي الحج والعمرة.
As-sabi wal-abd. On verra la quatrième condition. La quatrième condition, c'est la liberté, être libre. Ça fait sortir l'esclave. Et on verra hada. As-sabi wal-abd, l'enfant et l'esclave, c'est pas obligatoire pour eux de faire le hajj. قال ولو فعلاهما صح نفلا. Par contre, s'ils le font, on reste في الصبي. Si l'enfant il fait le hajj, مثلا il le fait avec son père, c'est pas obligatoire pour lui. S'il le fait, le hajj il est sahih. لكن نفلا, il est récompensé et c'est pas le hajj obligatoire qu'il a fait. قال الشيخ عبد المحسن وأجر من صح أو من حج بهما, que ce soit l'enfant ou l'esclave, s'ils font le hajj, ils sont récompensés. قال لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رفعت امرأة صبيا لها فقالت يا رسول الله ألي هذا حج. Une femme, elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle avait un enfant معها, et elle a porté cet enfant, elle a dit يا رسول الله, est-ce que cet enfant il doit faire le hajj? فقال صلى الله عليه وسلم, أو on répète, رفعت امرأة صبيا لها فقالت يا رسول الله ألي هذا حج. Là, la question qu'elle a posée, c'est pas est-ce que c'est obligatoire. Là, est-ce que s'il fait le hajj, son hajj il est accepté? C'est comme ça qu'il faut comprendre le hadith. قال صلى الله عليه وسلم نعم, s'il fait le hajj, son hajj il est accepté. قال عليه الصلاة والسلام ولك الأجر رواه مسلم. Le hadith il est صحيح مسلم. Et ce hadith il est important. لماذا؟ لأن ce responsable, que ce soit père, mère, oncle, tuteur, etc., il est ma'jour. كذلك. L'enfant il est récompensé. Yawm al-Qiyamah il trouvera la récompense de ce hajj. كذلك, celui qui a emmené cet enfant avec lui faire le hajj, il est récompensé. Ça montre l'importance pour les parents, s'ils ont les moyens, quand ils font le hajj, d'emmener leurs enfants معهم. لأنه t'es ma'jour. Et ton enfant il a du hajj. كذلك. قال الشيخ عبد المحسن بعد ذلك قال, il a cité donc le hadith, قال ولك الأجر رواه مسلم وروى البخاري. On continue la parole de Cheikh عبد المحسن. وروى البخاري في صحيحه عن السائب ابن يزيد رضي الله عنه قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. السائب ابن يزيد, ce sahabi, il rapporte qu'il a fait le hajj avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il avait 7 ans. Il fait hajjat al-wada'. Le hajj qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le hajj qu'une fois. Hajjat al-wada'. لأن الصحيح أن الحج il a été rendu obligatoire la 9e année. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le hajj la 10e année. Hajjat al-wada'. As-Sa'ib ibn Yazid, il avait 7 ans. Ça montre que c'était connu عند الصحابة qu'ils emmenaient leurs enfants معهم. Et cet enfant il est ma'jour, et celui qui l'a emmené, père, mère ou autre, كذلك, il est ma'jour. قال الشيخ عبد المحسن بعد ذلك قال ولا يجزئهما عن حجة الإسلام. Ça c'est important. Cet enfant qui a fait le hajj, ça veut pas dire que quand il grandit, il doit plus faire le hajj. Maintenant il dit Anna j'ai fait le hajj quand j'étais petit, donc j'ai fait le hajj une fois dans ma vie. Là, قال الشيخ عبد المحسن بل يحجان, أي l'enfant et l'esclave, حجة أخرى بعد البلوغ والعتق. Al-'itq, quand cet esclave il sera affranchi. Al-bulugh, quand l'enfant il atteint l'âge de la puberté. قال لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس أيما عبد حج به أهله ثم أعتق فعليه الحج وأيما صبي حج به أهله صبيا ثم أدرك فعليه حجة الرجل. On commence par l'enfant. Ibn Abbas il démontre qu'il y a cet enfant qui a accompagné ses parents et qui a fait le hajj. Il est récompensé par le hajj. Lakin le jour où il atteint l'âge de la puberté, le hajj ça devient une obligation pour lui. Bien sûr s'il a les autres conditions. C'est un musulman. Il n'est pas majnoun, il a la capacité, etc. Kadalik, l'esclave. S'il fait l'esclave et il accompagne son sayyid et il fait le hajj, le jour où il a affranchi, il doit refaire le hajj. هذا قول ابن عباس. الأثر رواه ابن أبي شيبة وإسناده إلى صحيح. نعم. انظر فتح العلام. C'est un شرح طيب لبلوغ المرام خاصة avec le tahqiq كذلك il est طيب. Hadith numéro 700. Cheikh Mohammed ibn Hizam, hafidhahu Allah ta'ala,
il a détaillé الكلام على هذا الأثر et المهم c'est qu'il est صحيح كما قال الشيخ عبد المحسن إسناده صحيح. ورجح الحافظ ابن حجر في البلوغ وقف هذا الحديث وهو الصواب والله أعلم. نعم الحديث est موقوف لكن الشيخ عبد المحسن il a démontré أن له حكم الرفع et c'est un قول وجيه, c'est un قول طيب. لماذا؟ لأن ابن عباس رضي الله عنه قال ولا تقولوا قال ابن عباس. Ça montre qu'Ibn Abbas, je vais leur montrer, non, c'est pas son qawl à lui. Dites pas que c'est Ibn Abbas qui a dit ça. Et il a rapporté un qawl. Ibn Abbas, il l'a pris عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أو un sahabi qui a pris عن الرسول عليه الصلاة والسلام. لأن il leur démontre un حكم. Et تعلمون أن الأحكام elle se prend من الكتاب أو من السنة. فإل est موقوف أي c'est la parole d'un sahabi d'Ibn Abbas لكن il a حكم الرفع. Quand on dit حكم الرفع أي c'est comme si le prophète صلى الله عليه وسلم il l'avait dit. Bel, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit. Donc, troisième condition, al-boulour. Quatrième condition, al-hurriya. On en a parlé avec mas'ala de l'enfant, et la liberté, ça fait sortir l'esclave. Enfin, l'esclave, al-hajj, c'est pas wajib pour lui. لماذا؟ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح المهذب أي المجموع قال أجمعت الأمة على أن العبد لا يلزمه الحج لأن منافعه مستحقة لسيده فليس هو مستطيعا. نعم لأن العبد il travaille pour son sayyid, pour son maître. Dans ce cas-là, le hajj pour lui c'est pas obligatoire. S'il est affranchi, c'est plus un esclave, il devient libre. ففي هذا الحال الحج ça devient obligatoire avec les conditions, les autres conditions. لكن كما نبه أهل العلم أنه لا ينبغي للسيد أن يمنع عبده من هذه الفريضة. Cinquième condition, الاستطاعة, la capacité. لقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال الإمام النووي رحمة الله عليه الاستطاعة شرط لوجوب الحج بإجماع المسلمين. فنعم المسلم il doit avoir la capacité. Avec tous les shurut qu'on a dit, s'il est capable, il a la capacité, on va voir que la capacité c'est physiquement et financièrement. Ah, il n'est pas malade, il a de l'argent pour se déplacer. ففي هذا الحال الحج c'est واجب عليه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في الممتع قال والقادر, on dit le mustati' et on dit le qadir, on dit l'istifa'a et on dit le qudra. C'est des mots, c'est des synonymes, des mots qui المعنى المتقاربة. أي nous on traduira par la capacité, être capable. قال والقادر هو القادر في ماله وبدنه. Ça fait sortir celui qui n'a pas d'argent, le pauvre, ou il n'a pas assez d'argent pour faire le hajj. مثلا on قدر نحن en ce moment le hajj il est à 4 000 euros, 5 000 euros, 3 000 euros, ça dépend les pays, etc. Lakin vu que nos doros c'est pour les francophones, enfin on parle de l'Europe, etc. فتقريبا 4 000, 5 000 euros pour faire le hajj. S'il n'a pas ce meuble-là, le hajj c'est pas wajib عليه. Ou abadane, ça fait sortir le malade. Il peut avoir l'argent, lakin il n'est pas capable. Il n'est pas capable de prendre l'avion. Il n'est pas capable de se déplacer. Il a une maladie grave. Il a un traitement à suivre. S'il le délaisse, il risque sa vie ou sa maladie, elle peut s'empirer, etc. Il n'a pas la capacité. ففي حاله الحج il n'est pas wajib. قال الشيخ العثيمين هذا الذي يلزمه الحج أداء بنفسه. تأملوا كلام الشيخ العثيمين, il est précis, il est muhim. Il n'est pas obligé de faire le hajj lui-même. Ça ne veut pas dire que une personne elle peut pas faire le hajj pour lui. Ça va venir cette mas'ala ma'an. Dans ce cas-là, il fait pas le hajj lui-même. Lakin on va voir que an-niyaba bab an-niyaba, une personne, un de ses proches, il fait le hajj pour lui. قال فإن كان عاجزا بماله قادرا ببدنه لزمه الحج أداء لا لأنه قادر. تأملوا هذا الكلام. On le répète. فإن كان عاجزا بماله, أي il n'a pas d'argent. Ou il a de l'argent, lakin il n'a pas la somme suffisante pour faire le hajj. قال قادرا ببدنه, lakin il peut le faire avec son corps. أي physiquement. Il est capable.
قال لزمه الحج أداء لأنه قادر. Il doit faire le hajj s'il a la capacité. قد يقول قائل mais comment j'ai pas la somme, j'ai pas les moyens financiers pour le faire le hajj. Physiquement je peux, mais j'ai pas l'argent. Comment je fais le hajj? قد يقول قائل هذا. Cheikh Ibn Uthaymin يقول, il répond قال مثل أن يكون من أهل مكة. Cet exemple c'est pour te montrer أن tu as un cas. Le haqiqa il est spécifique. C'est pas tout le monde. أهل مكة et les environs, كذلك, ils n'ont pas besoin d'une somme d'argent. Ou ils ont besoin d'une petite somme. أما أهل مكة ربما il n'a pas un rial et il fait le hajj. Il se met en ihram et on va voir le hajj. Il va à Mina, thumma wuquf Arafat, Muzdalifa, il fait le tawaf, il fait le sa'i, il se rase les cheveux et Inch'Allah le hajj il est sahih. Donc ça te montre s'il est capable et il n'a pas d'argent, cette capacité, s'il fait partie des gens de Mecca, il fait le hajj. La plupart des gens ils seront incapables, il faut se déplacer. Et ce déplacement, ça demande un moyen financier. Pour beaucoup de gens, les moyens financiers et physiques, ils sont liés. Pas pour tous. On fait sortir Ahl Makkah. قال الشيخ ابن عثيمين وإن كان قادرا بماله عاجزا ببدنه أي il peut financièrement, lakin il est incapable physiquement. Et ça, c'est le cas de beaucoup de musulmans. Nas'Allah subhanahu wa ta'ala an yu'afi marda al-muslimin. Beaucoup de musulmans, ils sont malades. Ou kadalik les personnes âgées. Il a atteint un âge avancé, il ne peut plus se déplacer. Ça serait trop dur, une trop grosse mashaqqa pour lui. Il a de l'argent, lakin il ne peut pas se déplacer lui-même. قال لزمه الحج بالإنابة. نعم. بالإنابة. أي il charge un proche, son fils ou autre, si c'est une personne âgée, ou un malade, si son père ou son frère, al-muhim, quelqu'un de ses proches, il le charge de faire le hajj pour lui. C'est lui qui paye. Cette personne, elle fait le hajj, et la niya, c'est pour son frère, son proche qui est incapable. قال أن يلزمه أن ينيب من يحج عنه إلا إذا كان العجز مما يجري أو مما يرجى زواله فينتظر حتى يزول. Et ça c'est une مسألة importante. بعض الناس يستعجلون. ربما il est malade. Il ne peut pas faire le hajj. Il a une incapacité physique. Il peut financièrement. Mais cette incapacité physique elle est limitée. مثلا il est malade cette année مثلا. Il a une maladie, il sait que c'est une maladie qui ne dure pas en général. Il ne se précipite pas à charger Wahad qui fait le hajj pour lui. Là. Cette année, il est incapable. Inch'Allah, l'année prochaine, s'il est guéri, il fait le hajj lui-même. Mais ça concerne, on a compris de Kalam Cheikh Ibn Uthaymin, ça concerne celui qui est ajiz ala l'istimrar. Maintenant, une vieille personne, il sait que khalas, il ne peut plus se déplacer. Il a une maladie grave. Il sait que cette maladie, c'est pas du jour au lendemain qu'elle sera guérie, belle, il a des qara'in, etc., que c'est très grave et pour l'instant il n'y a pas de guérison. Une maladie, comme ils appellent incurable. Allah subhanahu wa ta'ala, il est ala kulli shay'in qadir. Lakin il y a des maladies comme le diabète qui est grave ou le cancer, etc. L'insan il peut plus se déplacer. Il applique ce que Cheikh Ibn Uthaymin il a dit. Amma une maladie temporaire, là. والدليل on cite الدليل على كلام شيخ ابن عثيمين على وجوب الإنابة للقادر بماله العاجز ببدنه حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أن امرأة قالت يا رسول الله إن فريضة الحج تأمل لقولها فريضة الحج رضي الله عنها على عباده on a dit فريضة الحج فريضة الله الصواب إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا. أي elle démontre au prophète صلى الله عليه وسلم أن cette obligation que Allah subhanahu wa ta'ala il a rendu obligatoire à ses serviteurs al-hajj, son père أدركت لأن تعلمون أن الحج il a été rendu obligatoire la 9e année de l'hégire. Cette femme elle demande au prophète صلى الله عليه وسلم cette obligation qui t'a été révélé, ya Rasulallah, mon père il est vieux, et c'est un musulman, et il ne peut pas faire le hajj, il ne peut plus se déplacer. فقالت لا يثبت على الراحلة. Et ça te montre un exemple, un cas
de ceux qui ne peuvent pas faire le Hajj, لا يثبت على الراحلة. تعلمون أن à cette époque de Médine إلى مكة il y a تقريبا 400 km. Avec une monture, il te faut minimum ربما un mois à leur époque. فهذا الشيخ الكبير لا يثبت على الراحلة. Il ne peut pas se rester posé sur une monture. كذلك à notre époque, on peut comparer avec des personnes âgées ou autres, des malades qui ne peuvent pas prendre l'avion. Et ils peuvent pas, ils peuvent pas se déplacer en car, en voiture, etc. ففي هذا الحال ils sont في حكم العاجز. قالت المرأة أفأحج عنه فقال صلى الله عليه وسلم نعم. Elle a demandé au prophète صلى الله عليه وسلم, est-ce que je peux faire le hajj pour lui, et à sa place, avec son mal, et je fais le hajj, la niya c'est pour lui. Le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit نعم. Ça nous montre ils ont une idée, c'est que pour les morts. Si un proche il est mort et il n'a pas fait le hajj, on fait le hajj pour lui. Toute cette mas'ala de faire des œuvres pour un autre, on avait fait quand on était à Dammaj مع الإخوان 3 durus, on les avait enregistrés. Dans cette mas'ala on avait détaillé le hajj et غير le hajj, et c'est un sujet important. Inch'Allah on essaiera de propager ces durus. يدخل في الاستطاعة كذلك أمن الطريق. Et ça c'est important. أمن الطريق أي que le طريق il n'y a pas un danger. مثلا أهل اليمن pour se rendre au Hajj, خاصة la voie par le car, la route elle n'est pas en sécurité avec tous le conflit etc. ce qui se passe. فهم كذلك الآن les aéroports معطلة, ils ne peuvent plus prendre l'avion, le pays est en guerre. ففي حالهم ils ne peuvent pas se rendre à Mecca بسهولة. ففي هذا الحال c'est pas obligatoire. Ils attendent jusqu'à que l'appel revient et Inch'Allah ils font le Hajj. كذلك المعاملات الرسمية, ça rentre في الاستطاعة, et tout ce qui est les papiers, le visa etc. تعلمون أن الآن pour des raisons, des bonnes raisons, des raisons de sécurité ou autres, ils font un visa etc. Si les portes elles seraient ouvertes, tout le monde part, ça serait très difficile à gérer et il y aurait trop de monde, c'est pas adapté, etc. فجزاهم خير المملكة العربية السعودية, ils ont mis des règles et c'est al-wajib. Si t'as pas reçu ton visa ou t'as pas réussi à faire tes papiers ou t'as des problèmes de passeport, etc. ففي حالك t'es معذور. فلهذا le fait de faire le hajj clandestinement, les ulama لا ينصحون بهذا. ففي هذا الحال c'est واجب طاعة ولاة الأمور. Ils ont mis ces règles, c'est pour la sécurité de tout le monde. Et c'est pour le bien-être de tout le monde. Enfin, on respecte. Celui qui a pas ses papiers, qui a pas son visa, il yasbir jusqu'à l'année prochaine ou autre. Hatta, Inch'Allah, il a ses papiers et il part en règle. كذلك, et on finit avec هذا, المحرم للمرأة. Ça c'est la 6e condition, للوجوب. تأملوا قولنا للوجوب. لأن الآن il y aura une mas'ala, est-ce que son hajj il est accepté ou là si la femme elle fait le hajj sans mahram. نحن الآن par étape on commence شرط للوجوب, et si elle n'a pas de mahram c'est pas obligatoire pour elle. Le fait qu'elle le fasse sans mahram c'est autre chose, et c'est ce qu'on verra. الآن المرأة si elle n'a pas de mahram, le hajj c'est pas wajib pour elle, ولا si elle a la capacité financièrement et physiquement. قال الشيخ عبد المحسن في تبصير الناسخ قال والمرأة القادرة ببدنها ومالها لا تكون مستطيعة إلا بوجود محرم لها يحج معها un محرم et qui fait le hajj avec elle. قال لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. Ça c'est قول النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. فقال رجل يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا. Donc le Nabi صلى الله عليه وسلم il a démontré أن المرأة elle ne voyage pas إلا مع محرم. Un homme il a entendu cette parole du prophète صلى الله عليه وسلم, il lui a posé cette question, يا رسول الله أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج. J'ai envie de faire un djihad dans tel endroit, lakin ma femme elle veut faire le hajj. وامرأتي تريد الحج. Et ça montre l'importance de poser les questions quand tu ignores quelque chose. هذا الرجل الآن صحابي رضي الله عنه, il a été éduqué par un Nabi صلى الله عليه وسلم, il les a éduqués هكذا. Ils posent leurs questions.
leurs questions qu'il a besoin. On n'ouvre pas les portes, toutes les questions, des questions qui ne sont pas à leur place, des choses qui ne te regardent pas. Cet homme-là, il est concerné directement. Fait, il pose sa question. بأدب. وامرأتي تريد الحج. فقال صلى الله عليه وسلم اخرج معها. النبي صلى الله عليه وسلم, il démontre à cet homme-là, tu ne fais pas le jihad dans tel et tel endroit. Toi, cette année, tu vas avec ta femme au hajj. Ça montre l'importance qu'il donnait à الصحابة رضي الله عنهم لهذا الشيء. أما الآن كثير من النساء elles font le hajj sans mahram. بل أحيانا tu trouves un groupe, c'est que des femmes. تقريبا 40-50 c'est que des femmes. Et avec un guide, un homme. نعوذ بالله. قال الشيخ عبد المحسن رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم السائل في هذا الحديث إلى ترك الجهاد pour montrer l'importance que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a donné à ce sujet. Tu délaisses le jihad pour voyager avec ta femme. حتى ta femme elle voyage pas sans mahram. قال مع امرأته للحج ولو حجت المرأة بغير محرم صح حجها وأثمت لسفرها بدون محرم. Et ça c'est une مسألة importante كذلك لأن ربما une femme elle entend مثل هذا الكلام et elle a fait le hajj à l'époque sans mahram et elle se demande est-ce que son hajj il est valide ou لا. Le hajj il est valide. Si elle a les conditions qu'on verra, l'arkan, elle a fait les wajibat, le hajj en lui-même il est valide. Mais ce voyage qu'elle a fait, elle a désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est athima. Elle a des péchés par rapport à son voyage qu'elle a fait sans mahram, elle fait tawbah, elle demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, et elle ne recommence plus, et son hajj il est sahih incha'Allah. قال وأثمت لسفرها بدون محرم لأن اشتراط المحرم شرط للوجوب لا للصحة. C'est un shart للوجوب. أي ce shart, s'il n'est pas présent, le hajj n'est pas obligatoire. Ça ne veut pas dire que s'il n'est pas présent, le hajj n'est pas valide. Là. Ça c'est une mas'ala qu'on voit في الأصول shart, que ce soit الوجوب أو الصحة أو الكمال. قال ثم الآن شيخ عبد المحسن il va démontrer c'est quoi le mahram, c'est qui le mahram. قال ومحرم المرأة زوجها. Et là c'était الزوج لأن c'est celui qui a la plus grande responsabilité envers sa femme. قال ومن تحرم عليه على التأبيد بسبب أو سبب مباح. قال فالمحرم من النسب كأبيها وابنها وأخيها وعمها وخالها. نعم. المحرم ça peut être من جهة النسب et il a des liens directement avec cette femme. Imma c'est son père, imma c'est son frère, imma c'est son fils, c'est son oncle, paternel, maternel. Ou قال المحرم من السبب. Il n'a pas un lien de parenté معها لكن il y a un سبب, une cause qui l'a rendu que c'est un mahram. قال إما برضاع مثلا l'allaitement كأبيها وابنها وأخيها وعمها وخالها من الرضاع. Son père par rapport à l'allaitement, ou son frère d'allaitement, ou son oncle, etc. قال وإما بالمصاهرة. أي l'alliance, qu'on appelle l'alliance. كأبي زوجها. نعم, أي son beau-père. قال وابنه وزوج أمها, etc. Il a cité des exemples. كذلك وزوج بنتها. كذلك son beau-fils, maintenant la femme, le mari de sa fille. Tout ça c'est des maharim. المهم أن المرأة elle fait bien attention à هذا. Elle fait que ce soit le hajj ou autre مع المحرم. في الحقيقة celui qui réfléchit c'est pour مصلحة المرأة. المرأة toute seule elle est en danger خاصة في هذا الزمان. كم من أشرار, كم من فساق. هذا في الحقيقة tout ça c'est pour préserver la femme. لكن بعض الناس ils sont في جهل et ils ont une mauvaise نية. مسألة إذا أرادت المرأة أن تحج فهل لزوجها يمنعها؟ Ça c'est une mas'ala qui est liée avec la mas'ala précédente. Si cette femme elle veut faire le hajj, est-ce que son mari, maintenant son mari c'est le mahram, c'est le premier. On commence par lui. Lakin il refuse. Il peut pas pour une raison quelconque et il refuse. Maintenant il a déjà fait le hajj ou il peut pas ou muhim, il refuse. Est-ce qu'il peut interdire à sa femme de faire le hajj? Al-jawab la. لا. قال ابن المنذر رحمه الله أجمع أهل العلم على أن للرجل منع زوجته من الخروج إلى حج التطوع وذلك لأن حق الزوج واجب فليس لها تفويته بما ليس بواجب كالسيد مع عبده. أما si c'est un hajj qui est pas obligatoire, elle doit obéir à son mari, elle fait pas le hajj. لأن les droits du mari passent avant cette adoration qui est pas obligatoire.
une chose recommandée. L'obligatoire, il passe avant le recommandé. Baqiya, c'est Hajjatul Islam. Cette femme, elle n'a jamais fait le Hajj, elle a l'argent, la capacité, elle doit faire le Hajj. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله بعد أن ذكر قول المنع قول الجمهور أي qu'il n'a pas le droit de l'interdire في هذا الحال قال لأنه فرض. C'est une obligation, c'est un ركن من أركان الإسلام. فلم يكن له منعها منه كصوم رمضان والصلوات الخمس ويستحب أن تستأذن في ذلك. نعم, comme il l'empêche pas, il n'a pas le droit d'empêcher de faire salat, de sortir le zakat, de faire Ramadan, il n'a pas le droit. لا طاعة في مخلوق لمخلوق بمعصية الخالق. وقال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف. ففي هذا الحال il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. لكن من الأدب كما قال الإمام ابن قدامة ويستحب أن تستأذنه في ذلك. لكن elle lui demande la permission. نص عليه أحمد. فإن أذن s'il lui donne la permission, alhamdulillah. لكن on précise avec un mahram. Son mari الآن il peut pas. Il travaille ou il a déjà fait le hajj ou il est muhim, il a une excuse. Elle part avec un mahram, son père, son frère, son fils, etc. فإن أذن وإلا خرجت بغير إذنه. S'il veut pas, et alors qu'elle a un mahram, elle a son argent, etc. ففي هذا الحال elle lui demande, et s'il veut pas, elle part quand même. لأن طاعة الله عز وجل elle passe avant طاعة الزوج. Et nous on conseille les maris de ne pas empêcher. لماذا tu l'empêches? احمد الله أن ta femme elle a cette niya, elle veut faire هذا الخير. Le mieux c'est que tu partes avec elle. أحسن. Si tu peux pas, Inch'Allah avec son père, avec son frère, avec une personne de confiance de ses proches. Le mahram il faut qu'il soit de كذلك un mahram de confiance. أما un enfant qui connaît rien, c'est pas un mahram. Un enfant. Là, le mahram il a des conditions qu'on va pas citer ici en détail. والله المستعان. فavec tous ces choses qu'on a citées الآن الإسلام والبلوغ والعقل والحرية etc. والمحرم للمرأة, avec tout ça le hajj il devient obligatoire. Inch'Allah on voulait finir quelques مسائل لكن ذهب الوقت. نكتفي بهذا القدر. Inch'Allah à partir de demain, et demain c'est le dernier dars de la semaine. On fera dars lundi, mardi, mercredi, Inch'Allah. Si ça suffit, si on voit que le hajj il approche et on n'arrive pas à finir, on rajoute. On rajoute, Inch'Allah ta'ala, on essaiera de rajouter un jour. Lakin pour l'instant, on est dans les temps, wallahi alhamd. Lakin à partir de demain, 19h, ahsan. Et il est 20h20, 20h25 même, c'est bientôt le maghrib indakum. Ahsan, on décale d'un quart d'heure. À partir de demain, on commence à 19h, Inch'Allah ta'ala. حياكم الله نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والحمد لله رب العالمين.